students, good morning. Yes, today we are going to learn about in your EVS new lesson number 14, plant life. So, do you all remember children, in our previous class we will learn about my safety. So, in that class we will discuss about some safety rules. So that safety rules help us to avoid some accidents and can be safe and take care of ourselves. So in your daily life we must follow the some safety rules. Okay, so I hope you all are understand that lesson. So today we will learn about plant life. Yes, do you know about your children what is a plant life? Yes, let us see. We will discuss about today. Plants grow all around us just as we need air and water to live and grow. Plants to need sunlight, water, soil and air to live and grow. Plants are of different sizes and shapes. Yes, we see different kinds of plants around us, like a tree, shrub, herb, climber, creeper, etc. So some plants are small and some plants are big. So in this class we will learn about types of plants like big trees, shrubs, herbs, leaves, flowers and fruits. So plants are very useful to us. They give us food, vegetables, flowers and fruits also. So plants keep the air cool and fresh. They also make the surrounding look beautiful. Plants make their own food with the help of sunlight. In our surrounding we can see the plants growth. So just as we need air and water to live and grow, so air and water to need to the plants live and grow. So sunlight, water, soil and air is also needed to our plants to live and growth. So plants are of different sizes, like some plants are small and some plants are big. Okay, and shapes also, like a circle shape and a heart shape. Okay, many other shapes. So today we will learn about types of plants. Okay, what is the types of plants? Yes, there are many types of plants. So what are they? Yes, let us see one by one. Big plants are called trees. They are strong and have thick stems called trunks. Okay, in our daily life we can see different kinds of trees. Okay, some trees are big trees and some trees are small trees. Okay, so big plants are called trees. So big plants we are also called trees. So they are the big trees are strong, okay, and have a thick stems. Okay, thick stems. Big plants are also have a thick stems and we are called trunks. Okay, so some example of trees are mango tree, banyan tree. Yes, can you hear this picture, dear children? Yes, see this. So this is a mango tree and it gives us fruits. Okay, mango tree, banyan tree. Yes, can you see this picture, dear children? Yes, so this tree is our national tree. Okay, so this is coconut tree, and these trees are strong and have a thick stem. Look at this. So this is a stem.
Okay, see this. So these trees has strong and thick stems. So this is a stem. Okay, and these are leaves, fruits. So coconut tree, this is coconut tree and it gives us coconut. Okay, so ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಬೆಳೀತಾ 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 ಒಂದು ಸೀಡನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಿಡ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು, ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇಕು. ಅದು ಡೈಲಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಸನ್ಲೈಟು, ವಾಟರು, ಸಾಯಿಲು, ಏರು. ಹೌದಾ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು, ವಾಟರ್ ನೀರು, ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಗಾಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಗಿಡನ ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಿಡ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ಆಹಾರನ ಓನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ತಾನೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಬಿಗ್ ಸೈಜು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜು. ಹೌದಾ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಧಗಳು. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಧಗಳಿದೆ. ಹೌದಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬಿಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಗಿಡಗಳು. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೀಸ್. ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮರ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಕ್ಕಂಥ ಗಿಡನೇ ನಾವು ಮರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮರನ ಹೋಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟ್ರೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ತಿಕ್ಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ದಪ್ಪಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಡನ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಂಕ್ಸ್. ಟ್ರಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ. ಓಕೆನಾ, ಟ್ರಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮ್, ಲೀವ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರು, ಸ್ಟೆಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಡ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂವು. ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿಗ್ ಟ್ರೀಸ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ಮರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮರ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಗೆ ದಪ್ಪದಾದಂತಹ ಒಂದೇನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಡನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ, ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ some plants are smaller than trees. They have many thin and hard stems. Such plants are called shrubs. So types of plants like trees, and next is shrubs. So what is shrubs? Yes, some plants are smaller. Okay, some plants are also smaller than trees.
smaller than a trees. They have many thin and hard stems. They looks like a thin and hard stems. Such plants are also called shrubs. Some example of shrubs are rose bush, tulsi and hibiscus plant. Yes, can you hear this picture, dear children? Yes, see this. This is a rose bush and tulsi and hibiscus plant. Yes, so these plants are also smaller than trees and they have many thin and hard stems. Okay, so some plants ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಮರಗಳಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳೇನಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಟ್ರೀಸ್, ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕಾಂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತೆಳುವಾಗಿ, ಥಿನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಥಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಮರದಷ್ಟು ಏನು ದಪ್ಪ ಬರಲ್ಲ ಕಾಂಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರಫ್ ಆಗಿ, ಓಕೆನಾ, ಕಾಂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ರೋಸ್ ಗಿಡದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ರೋಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಕಾಂಡನೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಹೌದಾ. ಜೊತೆಗೆ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ, ಹೆಬಿಸ್ಕಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಾಸವಾಳ. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತೀರ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಳಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇವು ಮರದಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮರದಕ್ಕಿಂತ ಗಿಡಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಕಾಂಡನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಶ್ರಬ್ ಇದು ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಳಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಔಷಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ, ಔಷಧಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ and are also learnt about types of plants like big trees and shrubs. So big plants are also called trees. Some example of mango tree, banyan tree and coconut tree. So that gives us fruits, okay. And banyan tree we are also called a national tree. So this tree is a national tree. And we are also learnt about shrubs, okay. Some plants are also smaller than trees. They have thin and hard stems. Such plants are also called shrubs, okay. For example of rose, tulsi and hibiscus plant. So in the next part we will learn about in the next class, okay. Thank you.